توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے چڑیاں کرتی ہیں، وہ صبح نکلتی ہیں، شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی، بات ہے نکلنا۔ اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں، بزنس مین سے نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، مینز اور آؤٹ کمز، مینز کازز ڈکریڈ ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب، کازز اینڈ مینز ایز ویل۔ کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ اور ان دی ہیئر آفٹر وداؤٹ اے کاز اینڈ اللہ از دا ون ہو از دی کریٹر آف دا کاز اینڈ دی آؤٹ کم ایز ویل۔ صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں، اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں، دکھا بھی دیے ہیں۔ وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے۔ اللہ سیز ان دا قرآن، یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، لیکن نماز ختم ہو گئی، گو بیک، ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ خوبصورت بات، یہ ہے دین ہمارا۔ اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے، یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو۔ ذکر ہے اس میں، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے، ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں۔ برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے، صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو۔ بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں، اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں، پھر دیکھیں رزق بڑھے گا، برکت آئے گی۔ قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں، قرآن کلاس رکھیں ویک میں، باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے، چاہے 2 آیتیں پڑھنی، چاہے تم گناہ گار ہو، جو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ قرآن پڑھ لو، آ کے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے۔ تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں، آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں، کسی کو بلائیں، کہیں میرے امپلائیز ہیں، ان کو دین سکھا دو، ان کو کوئی بات بتا دو، قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو، دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا، اللہ نے چلانا ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں، آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے، بڑے ڈرائی جابز ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے، کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں، بل کاٹ رہے ہیں، یہ وہ، تو ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ یہ چیز دیں گے، وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں۔ جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں۔ آپ کے نیچے لوگ ہیں، ان کو ویلیوبل چیزیں دیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں دیں گے، جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا۔ لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، ان کو اتنی ویلیوبل چیز دی جا رہی ہے، سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا، انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، بہت دے گا۔ اس پلان سے انٹرپرینور بنے، اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے، وہ نہیں۔ اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں انشاءاللہ، اللہ دے، اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں، بہت کچھ ویلیبل دوں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے۔ یہ کامیابی ہے، ہولسٹک کانسیپٹ ہے، بیوٹیفل۔ سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، the one who denied the اسباب
has denied the sunnah. जिसने असबाब इख्तियार नहीं किए, डिनाई कर दिए, उसने सुन्ना को डिनाई कर, क्योंकि सुन्ना ये है कि असबाब इख्तियार करो, इसलिए सुन्ना लाइफस्टाइल की तरफ जाओ। कॉन्फॉर्मिटी, बहरहाल इससे अगला पॉइंट जो है वो टाइप्स एंड ऑफ द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रोविजन है। टेंजिबल एंड वर्ल्डली मीन्स है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर इक्वली लाइबल टू अडॉप्ट दीज मीन्स। अल्लाह काफरों को भी देता है, नॉन मुस्लिम्स अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह देता है। वो मेहनत करते हैं, जो दुनियावी रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको मिलता है। वो सुबह उठते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सक्सेस के जो वर्ल्डली सक्सेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन मेरी यूथ से गुजारिश है कि एथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। टोबैको, कैसीनो, अमेरिकन कैपिटलिज्म खड़ा ही टोबैको पे हुआ है, पॉर्न इंडस्ट्री पे हुआ है, और कैसीनो पे और शराब पे हुआ है। ये चारों अनएथिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री भी अनएथिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट शराब की हो रही है, मॉडल की हो रही है, वो एडवर्टीज़मेंट किसी ऐसी चीज़ की हो रही है शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए अनएथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, एथिकल इन्वेस्टमेंट को सर्च करें। अब बहुत टॉप लेवल पे मुसलमान एथिकल इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं, आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। बहरहाल टेंजिबल और वर्ल्डली मीन्स तो इख्तियार सभी करते हैं, लेकिन इंटेंजिबल जो मीन्स हैं या इंटेंजिबल जो रिस्क है वो सबको नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं उसके पास टाइम वेल्थ हो, या उसके पास सोशल वेल्थ हो, या उसके पास फिज़िकल वेल्थ हो। ये सिर्फ अल्लाह का वादा चंद एक लोगों के साथ है जिसमें जहनी सुकून है, वो मुसलमानों के साथ वादा है, दे दूंगा तुम्हें, कंटेंटमेंट दे दूंगा। ये वाला रिस्क जो है स्पेसिफाई किया कि किन लोगों को मिलता है। तो सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज़ मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश। वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए। खमीसा जो पैसा और लग्जोरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है। फॉर ही इज़ प्लीज्ड इफ़ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ़ नॉट ही इज़ डिसप्लीज्ड, क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीज़ें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड। गलत एटीट्यूड, गलत फ़लसफ़ा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी ख़राब। ये असल में बात है। तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूँ आपको, टू एक्वायर प्रोविज़न चंद एक बताता हूँ। सबसे पहले तवक्कल इन अल्लाह, इसकी दलील वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना पर्पज़ अचीव कराना जानता है, अल्लाह गालिब है तमाम उमूर पे। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट, अल्लाह ने ऑलरेडी हर चीज़ का एक्सटेंट डिफ़ाइन किया हो। जो मर्ज़ी करते फिरो, अल्लाह ने जो देना है वो देना है, जो लेना है वो लेना है, जो नहीं देना वो नहीं देना, ये अल्लाह ताला को पता है। इसलिए पहला जो है वो तवक्कल करें अल्लाह पे। तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो, जैसे करने का हक़ है, जैसे चिड़ियाएँ करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती। बात है निकलना। और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीखें, बिजनेसमैन से नहीं। जो रेडियां लगाई होती ना सड़क पे साइड बाय साइड, सब ने वो राज़ी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यहीं आना है, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें, और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा है। तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीज़ें, हम इसके कायल नहीं हैं, हम कोलैबोरेशन के कायल हैं। हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, जब किसी को सिखाते हो अल्लाह तुम्हें और देता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके ख़िलाफ़, उसने दुकान खोली वहाँ पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोल लो। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये कि ना उसमें बरकत होगी, ना इंटेंजिबल रिस्क होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा।